करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम एवं ए श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त भाई को प्रणाम और श्री माई मांकर आशीर्वाद प्रार्थना करुछि। आज आलोचनार विषयटी रही उद्भिद पशु और पक्षी मानक सहित आमर मधुमयी माँ। माँ को आमे जानिचे से आमर एवं ए समग्र जगतर से होचंदी जननी, दिव्य जननी माँ करुणावसरे अवतरी आसीचंदी धराधाम को। ए तांकर जन्म मास चलीछि। पवित्र मासटी रे पवित्र दिन गुड़िक से मांकर प्रतीति जीव सहित संपर्क वास्तव रे आमको आनंदित करिवो। माँ जे केवल आमरी माँ ताहा नुहंती, आमे जानिछे देवता माने मध्य तांकर दर्शन पाई अपेक्षा करंती। तांकरी संतान से होचंती से अदिति, से देवतांकर माँ, से मानवंकर माँ, से समस्त जगतर माँ। तारि भितर उद्भिद पशु पक्षी इतर प्राणी माने बाद पड़ते किपरि? से माने मध्य तांको सहित अनेक अंतरंग वार्तालाप करिसेंती, तांको सहित भाव विनिमय करिसेंती, तांकरी कोଳରେ शिशुटीए भଳି आश्रय नेछंती। दिव्य जननी तांको कोळे नै तांकरी मन भाषा को बुझी तांकरी जत्न करिसेंती, आदर करिसेंती। सेथिरु किछि संग्रह करी आज आमे जानिबा माँ केमिति सेमानक सहित भी संपर्कित होइछंती। माँ उद्भिद मानक सहित किपरि संपर्कित थिले ताहा प्रथमे देखिबा। ध्यान और प्रार्थना एप्रिल 7, 1917 मसीह लिखुचंती माँ जेतेबेले जापान रे थिले, एक विपुल एकाग्रता मते अधिकार कला एवं मु देखिली गोटे चेरी फूल सह मु एकात्म हो जाइछि। तापरे एहा मध्य देई सबु चेरी फूल सह एक हो गली एवं जेतेबेले एक नीलाभ शक्तिर स्रोत को अनुसरण करी चेतनार गभीरतम प्रदेश को चलीगली, मु होई उठिली चेरी गछटी जहा असंख्य बाहुपरी अजस्र पुष्पर अर्घ्य भार शोभित। तार शाखा सबु मेली आकाश दिगरे प्रसारित। तापरे मु एही वाक्यटी स्पष्ट सुनी पारिली, तू निजको चेरी वृक्षर आत्मा सह एकीभूत करिछु एवं एहा आविष्कार करि पारिछु जे स्वयं भगवान ऊर्ध्वरे आकाश को चाहे पुष्पर एही प्रार्थनार अर्घ्य दान करछन्ति। मु एहा लेखि रखिबार पर मुहूर्तरे सब किछि विलीन होई गला, किंतु वर्तमान मो शिरा प्रशिरा रे अतुलनीय शांति और शक्ति सह चेरी वृक्षर शोणित प्रवाहित। मानव देह एवं वृक्ष देह मध्य पार्थक्य कौन? वस्तुतः कौन सी पार्थक्य नहीं। जो चेतना उभय को अनुप्राणित करे ताहा तो एक ओ अभिन्न। सेतेबेले चेरी गछटी मृदु स्वर रे कहिला, बसंत विशृंखलार प्रतिकार रही चेरी पुष्परे। ए प्रार्थनाटिरु देखिबा माँ केते एकात्म हो जाइछन्ति उद्भिद कर चेतना सहित। से चेरी गछटी निजे हो जाइछन्ति एवं ताहारी भितरे से चेरी गछ सहित एकात्मता भितरे से चेरी फुलर चेरी पुष्पर तात्पर्यटी को बुझी पारछन्ति। केते सुंदर भावरे अनुभव करुचंदी जे मानव देह एवं वृक्ष देह भितरे पार्थक्य नाही। केते अंतरंगता तांकर उद्भिद जगत सहित एथिरु आमे ठीक अनुमान करि परिबा। माँ पुणी लिखुचंदी, इन टोकियो आई हैड अ बिग गार्डन and in this garden I was growing vegetables myself.
ଜାପାନରେ ଥିଲାବେଳେ ଟୋକିଓରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ବଗିଚା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବଗିଚାରେ ମା ପରିବା ସବୁ ଲଗାଉଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ତାରି ଭିତରେ ମା ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ବାଛିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କୋଉ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବେ, ଯାହାକି ରୋଷେଇ ହବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମା କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, କେତେକ ତା ଭିତରୁ କହୁଥିଲେ, ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିଲେ ଯେ ନା 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 ମା, ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ନାହିଁ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆଜି ତୋଳା ହେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନାହିଁ। ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରେ ରହି ଆହୁରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମା, ଆଜି ଆମେ ଯିବୁନି। ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ ମି ଟେକ୍ ମି ଟେକ୍ ମି, ମା ଆମକୁ ନିଅ, ମତେ ନିଅ, ମତେ ନିଅ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ମତେ ଏମିତି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଯିବାକୁ, ସେମାନେ ତାହା ମତେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେଇ ଭାବଟି ବିନିମୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନାହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରେନା, ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ କହିବେ, ମତେ ନିଅ, ମତେ ନିଅ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହା ମା ବତେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ରଖିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଭାଷାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା। ମା ନିଜେ ଏଇ କଥା ଯାହା ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସେ ଗଢିଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେଠି ମଟର ଲଗେଇଥିଲେ, ମୂଳା ଲଗେଇଥିଲେ, ଗାଜର ଲଗେଇଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବଗିଚାଟିରେ। ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ ମାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆହୁରି କେବଳ ସେତିକି କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ମାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ଦିନେ ସକାଳେ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଡକେଇକି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଗିଚାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେ ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତୁମେ ଯାଅ। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଆତ୍ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସାଧକ ଜଣକ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଦଳୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଦଳୀ ଗଛରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଣ୍ଡା ପଡିନି, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଇଛି, ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳ ହେଇନି, ଫଳ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ସେମାନେ କଟା ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଅରୋଭିଲରେ ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବରଗଛଟିର କଥା। ମା ରାଖାଲ ବୋଷଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେଦିନ ଡକେଇଛନ୍ତି ଅରୋଭିଲ ମାତୃମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ବରଗଛଟି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ପଡି କାନ୍ଦୁଛି। ମାଙ୍କୁ କହୁଛି, ମା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଦେଖି ଆସ, ସେଠି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଅଛି, ତାକୁ ସେଇ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣ, କଣ ତାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସମାଧାନ କର। ସେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବେଖାତିରିଆ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଗୁଡିକୁ ସେ ବରଗଛ ଦେହରେ ଏମିତି ମାରି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଙ୍ଗିଆ ଗୁଡା ସେଠି ଲଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୋରରେ କାଟି ଦେଇ ତା ଦେହରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଗୁଡିକ ଲଟକିଛି, ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ରାଖାଲ ଦାସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସେଇ ଦା ଗୁଡିକୁ, ଟାଙ୍ଗିଆ ଗୁଡିକୁ ତା ଭିତରୁ କାଢିଲେ। ଗଛଟିକୁ ବହୁତ ଆରାମ ତାପରେ ମିଳିଛି। ମା ମଧ୍ୟ
ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ମାଙ୍କର ଏମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଜଣେ ମାଳି ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଭିଜିଟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲଟିଏ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଫୁଲଟି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାଳିଟି ଯାଇ ଗୋଲାପ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହାତ ବଢେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଠିକ ସେତିକି ବେଳକୁ ମା ଯାଇକି ମାଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ପାଟି କରିକି କହୁଛନ୍ତି, କାଟନା କାଟନା କାଟନା, ତାକୁ କାଟନା। କାହିଁକି? ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି କାଟୁଛନ୍ତି ସେଟା ମାଙ୍କୁ ଜମା ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି, ମା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ମା ଜାଣିଲେ? ମା ବୁଝିଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଫୁଲଟିର ଆତ୍ମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କହିଲା ମା ମତେ ରକ୍ଷା କର। ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାଟିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମା କହିଲେ ସକାଳ ପ୍ରହର କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରହର ଏମିତି ସମୟରେ କାଟିବା କଥା। ଆମେ ଦିନ 10ଟାରେ 2ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମନ ସେତେବେଳେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକଉଛୁ। ଗଛ ଗୁଡିକ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ମା ସେ କେତେ ନିକଟରେ, ତାଙ୍କର କେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କେତେ ଗୁଡିଏ କଥାରୁ ଜାଣୁଛେ। ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ସେବା ବୃକ୍ଷ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସମାଧିକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ସମାଧିର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେବା ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ଡାଳ କାଟିବାକୁ ମା ସର୍ବଦା ଅନେକ ଅନେକ ଥର ଭାବନ୍ତି। ଭାରି ଯତ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ତା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ ପୁରା ରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ବନା ହେଇଛି ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ଡାଳ ଗୁଡିକ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଗୁଡିକ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଥରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜୁଛି, ସେ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଡାଳଟି ଲଇଁ ଆସିଛି, ସେଠି ବାଜୁଛି, ଲଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସାଧକ ଯେ ମା ଏ ଡାଳଟି କାଟିଦେବା, ମା କହିଲେ ନା, ସେବା ବୃକ୍ଷର ଡାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭାବିବାକୁ ପଡେ। କାହିଁକି ନା ତାହାର ଭିତରେ ଅନେକ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏମିତି ଏକ ବୃକ୍ଷ, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାର ଗୋଟେ ଡାଳ କାଟିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଛଡା ଗଛର ଡାଳଟି କାଟିଦେଇ ଆମର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ମା ଚାହାନ୍ତି। ମା କହିଲେ ସେଇ ଡାଳ ତଳେ ଲଇଁକି ଯିବା ଶିଖ। କାହିଁକି ନା ତା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଭିତରେ ବିନମ୍ରତା ଆସିବ। ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଛ ଗୁଡିକ କାଟି ପକଉଛୁ। ସେମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି, ଘର ଫର, ସେଠି ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ କାଟି ଦେଇକିରି ସେଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଗଛଟି ମାଙ୍କୁ କହିଛି, ମା ମତେ କାଟି ଦିଅନି। ମା ବି ମନା କଲେ, ସେ ଗଛଟିକୁ କଟାଗଲାନି। ତା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଛାଡି ତା ସାଇଡରୁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରାଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଛକୁ କେତେ ଯତ୍ନ ମା ନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ସନ୍ତାନକୁ ଜଗିଛେ, ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହବନି, ତାର କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚ ଆଣିପାରିବେନି, ତାର ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିବନି, ତାକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହବନି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ମା ନେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦର। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ମା ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକର କଣ ଆସ୍ପିରେସନ ଅଛି? ସେମାନେ ବି କଣ ଏମିତି ଆମ ଭଳିଆ ଆସ୍ପୃହା କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଚାହାନ୍ତି? ମା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମାଙ୍କ ସହିତ ତ ସେମାନେ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ମାଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା, ମାଙ୍କର କୃପାର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁନେ କି ତାଙ୍କର ଆସ୍ପିରେସନ ଅଛି ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ? ମା କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଏଇଟା ତ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କର କଥା। ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା ବୃକ୍ଷର,
ଆଲୋକ ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଭିତରେ ବି ଗଛ ଗୁଡିକ ଯୋଉଠି ଗହଳିରେ ଥାଏ ସେମାନେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ଲମ୍ବି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏଇଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଆସ୍ପୃହାର ଚିହ୍ନ। ସେମାନେ ଆସ୍ପୃହା କରନ୍ତି ଆଲୋକ ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇଁ, ଯାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପରିପୋଷିତ ହେବେ, ବଢି ଉଠିବେ। ଆଉ କେତେ ଗଛ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ପତ୍ର ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ସବୁ ବୁଝି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ପୃହା ଅଛି, ଆଲୋକ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆଲୋକ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଫୁଲ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଫୁଲ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ। ମା କହିଛନ୍ତି, ମା ଯେତେକ ଫୁଲର ସବୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣି ହବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଭରି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡକୁ ସେମାନେ ସଞ୍ଚରିତ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକି। କାରଣ ମା କହୁଛନ୍ତି ପିପୁଲ ଡୋଣ୍ଟ ଅଲୱେଜ ରିସିଭ୍ ଇଟ୍ ବିକଜ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ ଦେ ଆର ଲେସ୍ ରିସେପ୍ଟିଭ ଦାନ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ତେଣୁ ଫୁଲ ଠାରୁ ମଣିଷ ମାନେ କମ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଏବଂ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କର କୃପା, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେଇ କୃପାକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିତରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ବି ଆମେ ବୁଝୁଛେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫୁଲମାନେ ମାଙ୍କର କେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, କେତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ତେଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିନଥିଲେ, ଚିଠି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଶିଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେର କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭେଟି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିଠି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଲେମସେନରେ ଥିଲେ, ମା ପ୍ୟାରିସରେ ଥିଲେ। ଥରେ ତେଓଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡାଳିମ୍ବ ଫୁଲର କେତେ ପାଖୁଡା ଗୁଡିଏ ଚିଠି ଭିତରେ ରଖିକି ପଠେଇଥିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଫୁଲର ନାଁ ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ ଦେଇନଥିଲେ। ସେଇ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ପଠେଇକିରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ପାଖୁଡା ଗୁଡାକ ମୋ ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଡାମ ତେଓଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଡାଳିମ୍ବ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମ୍ୟାଡାମ ତେଓ ଲେଖିଥିଲେ। ମା କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ସେତେବେଳେ ପିନ୍ଧା ହଉଥିଲା, ଗୋଲ୍ଡେନ ଚେନ ରେ ତା ବନ୍ଧା ହଉଥିଲା, ସେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ ଫ୍ରେମ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ମା ତାଙ୍କର। ମା ତ ସେତେବେଳେ ଘଡି ଗୁଡିକ ସବୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସା ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ ଭିତରେ ଘଡିଟିଏ ଥିଲା, ସେଠିକି ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋସା ହବ। ସେଇ ଫ୍ରେମ ଭିତରେ ମା ସେଇ ପାଖୁଡା ଗୁଡିକ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ ର ପାଖୁଡା। ମା ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇଟା ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ ର, ତା ନାଁ ବି ଦେଇନଥିଲେ, ଖାଲି ଡାଳିମ୍ବ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ମା କହିଲେ ମୁଁ ସତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଶକ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା, ଭରସା ସବୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଆଉ ଶକ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କିଛି ପାଉଛି ବୋଲି ଆଉ ଲାଗିଲାନି ମତେ, ସବୁ ଯେମିତି ହରେଇଦେଲି। ଦିନେ ଭାରି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ପରି ଲାଗିଲା, ଭାରି ଅନପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ମତେ, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ମା କହୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଭାବିଲି କଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପେଟାଲ୍ସ ଗୁଡାକ ସେଠି ନଥିଲା।
ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଏନର୍ଜି ପୁରା ଖାଲି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଫୁଲ ମାନେ କେତେ ରିସେପ୍ଟିଭ। ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଟିକେ ମତେ ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। ମା ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ଯେ ସେ ଫୁଲର ଯୋଉ ଚାର୍ଜିଂ ଆଉ ମା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଜାଣିଲେ କେତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ସେମାନେ, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଗ୍ରହଣ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ମା ଫୁଲ ମାନେ କଣ, ଡୁ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ରିଟେନ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଅଲୱେଜ ଇଭେନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଡିକେ? ଫୁଲ ଭିତରେ ଏଇ ଶକ୍ତି କଣ ସବୁବେଳେ ରହେ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡିକ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବି? ମା କହିଲେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତ ସେଗୁଡିକ କେବଳ ଖତ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଖିକିରି ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷୟ କଥା ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି, ଧର ଯୋଉ ଫୁଲଟି ପାଣିରେ ଦେଇଛି ପଚି ଯାଇଛି ତାପରେ ସେଥିରେ ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁଖିକିରି ଡ୍ରାଏଡ ପେଟଲ୍ସ ତା ଭିତରେ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ସବୁବେଳେ କାଳୀ ପୂଜାରେ ଏମିତି ଡିଭାଇନ ଲଭର ପେଟାଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପରେ ତାରି ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତିକୁ ଭରି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷ ତମାମ ମା କହୁଛନ୍ତି ଫର 1 year they keep their force intact। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି, ପାଖୁଡାଟି ମାନ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତିକୁ ଯାହା ମା ତା ଭିତରେ ଭରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ସାଇକିକ କନସିୟସନେସ ବି ଅଛି। ମା କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏଇ ସବୁ କଥାରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡିକ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେ ସାଇକିକ କନସିୟସନେସ ପାଇଁ ମା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନ ତା ଭିତରେ ଥାଏ, ତାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନ ମା ତାକୁ ଧରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିଲାଗି ତାର ନାମଟି ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଅରଖ ଫୁଲ ସାହସ କହିଛନ୍ତି, କନିଅର ଫୁଲ ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ ମାଇଣ୍ଡ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଶକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ମଲ୍ଲି ଫୁଲକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଗୁଣବତ୍ତା ଗୁଡିକୁ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଇଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣର ସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ନାମକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତରେ ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ ଭକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କେତୋଟି ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଫୁଲମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ମା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାପଟିଏ ଫୁଟି ଉଠେ ତାର ଭଲ ପାଇବାର ନିଦର୍ଶନକୁ ହିଁ ସେ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆସ୍ପୃହା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା
ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ବିକିରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ମା ତାଙ୍କର ଏଇ ଫୁଲ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଫଳ, ପରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ତାହାର ନିବିଡ଼ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏତିକ କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ଜଣେ ସାଧକ ଆଶ୍ରମ ଉଦ୍ୟାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟିଏ କ୍ରୋଟନ ଗଛରେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସା କରିଥାଏ। ସେଥିରେ ତାର ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟି କେତୋଟି ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା କହିଲେ, ଜିଦ୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରୁ 3ଟା ନେଇକି ପୋଷିବି। ଏବଂ ସେ ସାଧକଙ୍କୁ କହିଲେ ମତେ କେମିତି ହେଲେ 3ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ଜିଦ୍ କଲେ ଯେ ସାଧକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ମା ସେ ଏତେ ଜିଦି କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣିକି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ତମେ ଏମିତି କରିବାଟି ଭାରି ଖରାପ ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି କି? ମା କହିଲେ, ଆଣିଲେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ତମେ ଯଦି ଏବେ ଫେରେଇକି ଆଣିବ, ସେଇ ଚଢେଇଟି, ମା ଚଢେଇଟି ଆଉ ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦବନି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା ଏସବୁରେ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଥିଲା, ତୁମେ ମତେ ନ ପଚାରି କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇ ଦେଇଦେଲ? ସାଧକ ଜଣକ ଭାରି ଅନୁତପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କୁ ପିଠି ଥାପୁଡି ଦେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ସବୁଦିନ ଏମିତି ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇଙ୍କ ଟେରାସରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେଠିକୁ ନିୟମିତ ଗୋଟେ କୁଆ ଆସେ ମାଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ। ବ୍ଲାକି ବୋଲି କୁଆଟି, ଆମେ ତା କଥା ଶୁଣିଥିବା। ସବୁଦିନ ମା ଦେଲେ ହିଁ ଖାଇବ। ମାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡ ନବ, ଆଉ କାହାରି ହାତରୁ ସେ ନିଏନି। ଯଦି ମାଙ୍କର ବି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେ ନବନି, ମାଙ୍କ ହାତରୁ ନବ। ସେ ଜାଣିଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛି, ତାଙ୍କରି ସ୍ନେହ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଏମିତି ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେବା ବୃକ୍ଷରେ ପେଚା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଙ୍କର କୃପାର ଆଶ୍ରୟ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ଅଛି, ମାଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଖାଲି ଏଇମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସେମିତି କେତେ କେତେ ପକ୍ଷୀ। ପୁଣି ସେମିତି ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଭାରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ମା ସେ ନା। ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ରାଳାପ ଭିତରୁ ଆମେ ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଯିଏକି ଆଶ୍ରମର ଗାଈ, ବଳଦ, ଶଗଡ଼ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, special new ropes for the bullocks have been prepared by the milkman. When the bullocks are working, it may be safer to use those ropes. As soon as the work is over, the ropes will be removed. ମା କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଘା ତିଆରି ହଉଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗାଈ ବଳଦଙ୍କ ବେକରେ ପଘା ବାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ପଘା ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଘାରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଯିବ। ଯୋଉ ସେଇ ପଘାରେ ଯାହା ମନ ତାହା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ବନ୍ଧାଯିବନି। ଆଉ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବ, ତାଙ୍କୁ ପଘାରୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଟାଇଟ୍ କରିକି କେବେ ବି ପଘା ବନ୍ଧାଯିବନି, ଢିଲାରେ ବନ୍ଧାଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କଷ୍ଟ ହବନି, ସେମିତି ମା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ନୂଆ ଶଗଡ଼, ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ବଳଦ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାମ କରାଉଥିଲା, ସିଏ ରାଗିକି, ଗୋଟେ ବଳଦ ଥିଲା ତା ନାଁ ଓଜସ, ତାକୁ ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ମୋଡି ଦେଇଛି ଜୋରରେ। ଏତେ ଜୋର ମୋଡି ଦେଇଛି ଯେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ କାହାକୁ ଚିତ୍କାର କରିକି କହୁନି। ମା କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ। ତାର ମନରେ ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଛି। ସେ ସାଧକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯତ୍ନର ସହିତ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ବଳଦ ମାନଙ୍କ ତାର ଏମିତି ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଏଇଟିକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ବଳଦର ଲାଞ୍ଜକୁ ସେ ମୋଡି ଦେଇଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଯଦି କିଏ ତାର 2 ଗୋଡ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଡକୁ ଏମିତି ମୋଡି ଦିଏ, ସେ କଣ କହିବ?
ଆଉ ଆମ ବଳଦ ମାନେ ତ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ନା, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ତାର ବି ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥାନ୍ତି। ସେ କଥା ତାର କଷ୍ଟରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହଉଛି କି ନାଇଁ ମା ତାହା ଜାଣୁଥାନ୍ତି। ମା କହିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛି ସେ ଘଟଣା, ତାକୁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏମାନେ ଭାରି ପିସଫୁଲ ଯିବ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଇ ଓଜସ୍ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ସେ ମଡି ଦେଇଛି ତାର ଲାଞ୍ଜକୁ। ସାଧକ କହିଲେ ଯେ ମା ସେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲା, ତା କଥା କଣ ମାନିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାର ଲାଞ୍ଜକୁ ମୋଡି ଦେଇଛି ରାଗିକିରେ। ମା କହିଲେ ସେ କାହିଁକି ସେମିତି ହେଲା ଜାଣ, ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ବଳଦ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ରଖନି। ସେ ନିଜେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ତାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ବିନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଚରଣ ଜଣେ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝିକି ବିନା ଜଣାରେ ଏମିତି ଆଚରଣ ଜଣେ କରିଦେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା କରିଦିଅ, ଆଉ ଯିଏ ତାରଙ୍କର କଥା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ରଖ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମିତି କ୍ୟାଟଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉଥିଲା, ସେଠିକି ବାଛୁରୀ ବଳଦଟିକୁ ନବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ପରମିଶନ ମାଗିଥିଲେ ସାଧକ ଜଣକ, ଯିଏ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ମାଳିଟିଏ ପିନ୍ଧେଇବି, ଯାହା ସିଏ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଶିଙ୍ଗକୁ କଲର କରି ତାକୁ ସେଠିକି ନେବି। ମା କହିଲେ ହଁ ମାଳିଟି ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତା ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବ ତା ବେକରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଶିଙ୍ଗ କଲର କରନି, ଆଉ ତାକୁ ସେଠିକୁ ନିଅନି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସେଦିନ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ଯାତ୍ରା, ଯେହେତୁ ମେଳା, ସେଠି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଏଇ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଚିଡେଇ ଦେବେ, କଣ କରିବେ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ତାକୁ ଗୋଡେଇବେ, ଡରେଇବେ, ଆଘାତ ବି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠିକି ନିଅନି। କେତେ ମା ସତର୍କ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କେମିତି କଷ୍ଟ ନ ହଉ। କୌଣସି କଠୋର ହୃଦୟର ଲୋକ ଯିଏ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ଇଜ କ୍ରୁଏଲ ୱିଥ ବିଷ୍ଟ ଇଜ worse than a beast। ଯିଏ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର, ସିଏ ନିଜେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୀନ। ଏତେ ଭାବରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗିକିରି କହିଥାନ୍ତି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର ନା, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର, ଶ୍ରଦ୍ଧା କର। ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ଯାଆନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରେ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଚଲାନ୍ତି ଗାଡି, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଗଲାବେଳେ କିଛି ବାଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପବିତ୍ର ଦା ସେଠି ଓହ୍ଲେଇକିରି ୱାକିଂ କରନ୍ତି, ମା ଗାଡିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପଟିଏ, ନାଗ ସାପଟିଏ, ଭୟଙ୍କର ନାଗ ସାପଟିଏ ମା ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ତାପରେ ତାର ଫଣା ଟେକିକିରି ମାଙ୍କର କୋଳରେ, ତାଙ୍କର କୋଳ ପାଖରେ ରହିଛି। ମା ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ଯା, ଏବେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇପାର, ତାକୁ ଏମିତି କହିଲେ। ଆଉ ସେ ତାପରେ କିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଗଲା। ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲି ମାଙ୍କଠୁ, ମା କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମା ଆପଣ ଏମିତି ସାପଟିକୁ ଛାଡିଦବା ଠିକ ନଥିଲା, ଯାହାହେଲେ ବିଷଧର ସାପଟିଏ, ଆପଣ ଏମିତି ଛାଡିଦେଲେ। ମା କହିଲେ, ପୁରା ଚୁପ ହେଇକି ରହିଲେ ଏବଂ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି नो that cannot be, how can I kill, I am the mother। ସାପକୁ ମାରିବା କଥା କହିଲେ ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା, ତାକୁ ଏମିତି ଛାଡିଦବା ଠିକ ହେଲାନି ମା। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ମା କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିପାରିବି, ମୁଁ ତାର ମା, ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ସାପଟିଏ ବୋଲି ତାକୁ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିପାରିବିନି। କେତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦକୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମା କୁହନ୍ତି ପଶୁ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସଦିଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ପଶୁମାନେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ବିଲେଇଟିଏ ମୂଷାଟେ ମାରିକି ଖାଉଛି,
ତାର ଅସଦିଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିବା? ସେ ତ ମାରି ଦଉଛି ନା। ମା କହିଲେ ସିଏ ତାର ବିଲେଇଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଟିଏ ମାରି ଖାଏ ବା ମାରିଥାଏ, ସେ କଣ କରେ ମୂଷାଟିକୁ ଧରିକି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଗଡାଏ, ତାକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡି ଦଉଥାଏ, ପୁଣି ଧରି ଦଉଥାଏ। ସେ କଣ ଏଇଠି ମଜା ନେବା ପାଇଁ କରିଥାଏ? ଏମିତି ମୋଟେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ତାର ଛୁଆ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେ ମୂଷାର ମାଂସକୁ ସଫ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ଶାବକକୁ ଦବ ତାର। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ପକେଇବ, ଗଡେଇବ, ପକେଇବ, ଗଡେ, ସେଟା ସେ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି କି? ସେ ତାକୁ ସଫ୍ଟ କରିକି ଖାଉଛି। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଅସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ମାରି ଦଉଛି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି, ସେୟା ନୁହେଁ। ସେ ଏଭଳି କରୁଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶିକାର କରନ୍ତି, ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ତାକୁ ଡିନର ପାଇଁ ବା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ, ଯାହା ସେମାନେ କରନ୍ତି ପ୍ରିପେୟାର, ତାକୁ ବାଡେଇ ପିଟି ଗଡେଇ ତାକୁ ସଫ୍ଟ କରିକି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦବ। ସେମିତି ଯଦି ହରିଣଟିଏକୁ ବାଘଟିଏ ଯାଇକି ଗୋଡେଇକି ଖାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅସଦିଚ୍ଛା ନେଇକି ଖାଉନି, ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ଖାଦକ। ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାରସାମ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ସେଇଠି ଖାଇବେ। ଆମେ ଯଦି ପରିବାଟିଏ, ବାଇଗଣଟିଏ ତୋଳୁଛେ କି ଭେଣ୍ଡିଟିଏ ତୋଳୁଛେ, ଆମେ କଣ ତା ଉପରେ ଅସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ରଖିକି ତୋଳୁଛେ କି? ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତୋଳୁଛେ। ଠିକ ସେମିତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। এটা ଅସଦିଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଫେଥଫୁଲ ହେଇଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। କୁକୁର ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ କଥାଟି ଦେଖାଯାଏ। ମା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନେ ଯଦି ଟିକେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ଜଗି ବସି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି, ଚୋର ଡାକୁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ଭୁକି ଭୁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବେ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ଅନେକ ଗୁଣରେ ସୁଝେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, I have experimented with animals just to know well. I assure you that in human beings I have rarely come across some of the virtues which I have seen in animals. Very simple, unpretentious virtues ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଛଳନା ରହିତ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ମାନେ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତର ଠାରୁ ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛଳନା କରନ୍ତିନି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ମଣିଷ ମାନେ ଭଲ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଛଳନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ ଲଭ୍ ବି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ମା ଟିଏ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ପ୍ରତି, ବିଲେଇ ହଉ କୁକୁର ହଉ, ସେମାନେ ଭାରି ଯତ୍ନଶୀଳ। ସାଧାରଣ ମାନବର ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଥରେ 8 ଦିନ ଧରିକି ତା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଛି, ଖାଇନି ପିଇନି, ଟଏଲେଟ ଯାଇନି, କିଛି ନାହିଁ, ଜଗିଛି। ଏଇଟା କଣ ମଣିଷ ଠାରୁ ବି ବଳିଯିବ ସେ? ଆଉ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମଣିଷ ଠାରୁ ଏତେ ବଳି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ତାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ 50 ଥରରୁ 100 ଥରରୁ ଅଧିକା ଶିଖାନ୍ତି। ମଣିଷ ତ ଚାପୁଡା ବାଡେଇବ ତା ଛୁଆକୁ, ସିଏ ମାରି ପକେଇବ, ଠିକ ଯଦି 2 ଥର ଶିଖେଇଲେଣି ଶିଖୁନୁ କହିକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେଇ କଥାକୁ 50 ଥରରୁ ଅଧିକ ଶିଖାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ମା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଲେଇ ମାନେ ଥିଲେ, କୁକୁର ବି ଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଝିଟିପିଟିଟେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଟେବୁଲ ତଳେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମା ଖାଉଥିବେ ସେ ଟେବୁଲ ତଳେ ବାହାରିକି ଆସିବ, ମା ତା ସାଇଡରେ, ପ୍ଲେଟ ସାଇଡରେ ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥୋଇବେ, ସେ ଆସିକି ଖାଇକି ପଳେଇବ। ଗଧ, ଗୋଟେ ରୋଡରେ ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଗଧ ଛୁଆଟେ, ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ ଏଇ କଥାଟି। ଗଧ ଛୁଆଟି ସିଏ ଆସ୍ପାୟାର କରୁଛି, ମା ମତେ ତୁମ ପାଖରେ ଟିକେ ରଖନ୍ତେନି। ମା ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗଧ ଛୁଆଟିକୁ ଖୋଜିକି ଡକେଇକି ଆଣିକି ଆଶ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଏ, କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ
ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ସାଇକିକ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇକିକ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସାଇକିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପଶୁ ଚେତନାର ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ ସାଇକିକ କନସିୟସନେସ ଅଛି। ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, ଭାବପ୍ରବଣ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ସବୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଈର୍ଷା ବି ଦେଖିଛି, କେତେକ ପଶୁ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଦେଖିଛି, ଆଉ ମାନେ ଡୋମିନାନ୍ସ ବି ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ ଭାରି ଭଲ ଉଦାହରଣଟେ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରିସ ରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଚିତାବାଘ ଦୁଇଟି ରହୁଥିଲେ, ମେଲ ଫିମେଲ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ସେଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମେଲଟି ଭାରି ରିସେପ୍ଟିଭ ଥିଲା। ତେଣୁ ମା କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଏ ରିସେପ୍ଟିଭ ଅଛି କିଏ ନାହିଁ, ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି। ମା ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ପୁରା ଏକଦମ ଭଲ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟେ ଏଲିଗାଣ୍ଟ ତୋର ଚେହେରା, ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଏବଂ ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ ପୁରା ବୀର ଦର୍ପରେ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଉଠି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଲା ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇ ଜାଲି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ମା ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ, ଗୁଡ୍, ବଢିଆ ତୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛୁ, ଏ କରିଛୁ କହିଲେ ଯେମିତି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ତାକୁ ଦେଖିକି ଏନଭି କରିଛି ସେଇ ଫିମେଲ ଯୋଉ ଚିତାବାଘଟି। ସେ କଣ କରିଛି, ଆସିଲା, ଲାଞ୍ଜକୁ ପିଟିଲା ୟା ଦେହରେ, ତାପରେ ରାଗିକି ତାକୁ ଏମିତି ଚାହିଁଲା, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଠାରିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଲ ଚିତାବାଘଟି ତାପରେ ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଗଲା। କେତେ ଡୋମିନାନ୍ସ ଏନଭି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କୋଉଠି କୋଉଠି ରହିଛି, ମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଯୋଗୁ ମା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ ଆନିମାଲ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପୃହା କରିଥିବାର ମା ଦେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବିଲେଇ, କୁକୁର, ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଆସ୍ପୃହା ଯେ ସେମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ମଣିଷଟିଏ ହେବେ। ଏମିତି କହିଲେ, ଗୋଟେ କିକି ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଥିଲା, ଆଉ ଯିଏକି ଭାରି ଦୁଃଖୀ ଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ବିଲେଇ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ବୋଲି। ସେ ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲୁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲୁ, ଏ ବିଲେଇଟି ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେପଟେ ଆର୍ମ ଚେୟାର ରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। ସେ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ବି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଜାଗ୍ରତ ହବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁ ବି ନଥିଲା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ତାର ଚେତନାର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀକ ଅଂଶଟି ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ ବଡିରେ ଆସିଥିଲା ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀକ ଅଂଶ, ଏବଂ ଯଦିଓ ଏଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିରେ ଆସିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ପୃହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ଭିତରେ, ମଣିଷ, ଦେବତା, ରାକ୍ଷସ, ଯକ୍ଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା। ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ମା। ହିଁ ମଧ୍ୟ ଇତର ଜୀବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ତାଙ୍କର ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଧୁମୟୀ ଜନନୀ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ନିଜର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମାଟିଏ। ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ, ପଶୁ ହଉ, ପକ୍ଷୀଟିଏ ହଉ, କେହି ବି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହରୁ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରୁ, ତାଙ୍କରି କରୁଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯେମିତି ମା ବହିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅସୁର, ରାକ୍ଷସ, ପିଶାଚ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ଏଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ନିଜର ଭାବକୁ ବିନିମୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜଣେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନେ। ମା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ବୁଝନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ଖୁବ୍ କମ୍ କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଇ ରହିଛି। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା, ଟିକେ ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଇ ଭାବଟି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଖୁବ୍ ଦିବ୍ୟ ସେ ଅନୁଭୂତି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ତାହାର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ।